الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی وہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے وہ مکہ کا یتیم اچھا واجب الاحترام قابل عزت تکریم اساتذہ کرام اور علماء عزیز، آج کا یہ عظیم الشان جلسہ عظمت قرآن بصیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں قرآن اور صاحب قرآن کے نام سے یہ جلسہ معنون ہے۔ میں ان دونوں کے مقصد کے اوپر بات کروں گا، ان دونوں کے خلاصے کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن اور صاحب قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ راہ مستقیم۔ اب راہ مستقیم کیا ہے؟ اسی پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ آپ سب حضرات میری طرف متوجہ رہیں تو میں اپنی بات کو چند لمحوں میں سمجھاؤں گا۔ سب متوجہ ہیں میری طرف؟ سبحان اللہ کہہ دو نا، سبحان اللہ کہہ دو نا دوبارہ، ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو تصورات اور تخیلات کی دنیا میں لے جا کر دیکھتا ہوں، وہاں پر چاروں طرف لوگ ہی لوگ ہیں، مجمع ہی مجمع ہے، تمام لوگ زبان حال سے مجھ سے سوال کر رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں اے مولوی صاحب یہ تو بتاؤ صحیح راستہ کون سا ہے؟ ہم دیوبندیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیدھے راستے پر ہم ہیں، ہم بریلیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صراط مستقیم پر ہم ہیں، ہم اہل حدیثوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صراط مستقیم پر ہم ہیں، ہم شیعوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صراط مستقیم پر ہم ہیں، قادیانیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صراط مستقیم پر ہم ہیں، عیسائیوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صراط مستقیم پر ہم ہیں۔ تو بتا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں ان کو تخیلات اور تصورات کی دنیا میں لے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں یا اللہ تو ہی بتا سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو فلاح والا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو جنت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تصورات کی دنیا میں گویا کہ مجھ سے سوال کرتے ہیں اے مولوی صاحب تم مسلمان نہیں؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں، مسلمان بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں؟ میں کہتا ہوں امتی ہوں۔ پھر سوال کرتے ہیں تمہارے ہاں مساجد نہیں؟ جواب دیتا ہوں مساجد بھی ہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں تمہارے پاس گھر نہیں؟ میں کہتا ہوں گھر بھی ہیں، مقامات بھی ہیں۔ پھر سوال کرتے ہیں کیا تمہارے پاس میرا کلام نہیں آیا؟ کیا تمہارے پاس قرآن مجید نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں وہ بھی آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ اپنی مساجد میں دیکھو جہاں پر قرآن پڑھے ہیں،
भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पास अपना प्यारा रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा है। हम उसके पास जाते हैं, तखय्युलात तसव्वुरात की दुनिया में जाकर सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह आप हमें बताओ सीधा रास्ता कौन सा है, सिरात मुस्तकीम कौन सा है, वो कौन सा रास्ता है जो हमें जन्नत में लेकर जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे बज़ुबान हाल ये सवाल करते हैं, क्या तुम्हारे पास मेरी हदीस नहीं पहुंची? मैं जवाब देता हूँ, पहुंची है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक हदीस में ये बात बता दी कि बनी इसराइल के 72 फिरके बने थे, मेरी उम्मत के 73 फिरके बनेंगे, इनमें से एक फिरका, एक गिरोह, एक जमात सिरात मुस्तकीम पर होगी, एक जमात जन्नत में जाएगी। फिर अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर फरमाते हैं, मैंने उसी हदीस के आखिर में ये बात भी बता दी कि सीधे रास्ते पर कौन होंगे, सिरात मुस्तकीम पर वो लोग होंगे जो मा अना अलैहि व असहाबी, यानी जिस रास्ते पर मैं और मेरे सहाबा हैं, जो इस रास्ते पर चलेगा वो आदमी सीधे रास्ते पर होगा, वो सिरात मुस्तकीम पर होगा। बकिया जो होंगे, जो हुजूर के रास्ते पर नहीं होंगे, जो सहाबा के रास्ते पर नहीं होंगे, वो सीधे रास्ते पर नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने भी रहनुमाई कर दी, अल्लाह के पाक पैगंबर ने भी रहनुमाई कर दी। अब हम जरा देखें, अपना जायजा लें, अल्लाह के पाक पैगंबर और उसके सहाबा हम उनको देखें, दीन के हर मसले में देखें, दीन के हर मामले में देखें, हम कलमा में देखें, कलमा अल्लाह तबारक व तआला और उसके अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर ने कैसे हुक्म दिया और पाक पैगंबर के सहाबा ने कलमा कैसे पढ़ा और उम्मत तक हम तक कैसे पहुंचाया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा नहीं है। हम देखें नमाज, फजर की नमाज 4 रकातें हैं, जोर की देखें, असर की देखें, मगरिब की देखें, इशा की देखें, तहज्जुद देखें, अवाबीन देखें, चाश देखें, दूसरी सभी नमाजें देखें, दीन के अंदर हम देखें, नमाज कोई काबिल कबूल होगी जो हुजूर और सहाबा के तरीके पर होगी। हम फिर आगे चलें, अज़ान के ऊपर आ जाते हैं। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मोहम्मद अबू सुफियान साहब, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हम देखें कि नमाज के बाद अजान को देखें, अजान हुजूर ने कैसे बताई, सहाबा ने कैसे दी। सहाबा की जो अजान है, हुजूर के 4 मुअज्जिन थे, 4 मुअज्जिन जो सहाबा की अजान शुरू होती है, जो हजरत बिलाल को आप याद करते हो, आप हजरत बिलाल का नाम जानते हो, हजरत बिलाल की अजान अल्लाहु अकबर से शुरू होती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पे खत्म होती है। इब्तिदा में भी कुछ नहीं, इंतहा में भी कुछ नहीं, दरमियान में भी कोई इजाफा नहीं। हम कामयाब उस वक्त होंगे जब सहाबा के तरीके पर चलेंगे, जब हमारी नमाज, हमारा जनाजा, हमारी अजान, हमारे दुनिया की दीन के तमाम उमूर जब सहाबा के तरीके पर होंगे, उस वक्त हम कामयाब होंगे। वही रास्ता सिरात मुस्तकीम का होगा। जब हमने अपनी तरफ से बिदात बना दी, रसूमात बना दी, अपनी तरफ से दीन के अंदर बढ़ाते रहे, अपनी तरफ से चलते रहे, वो रास्ता सिरात मुस्तकीम पर नहीं होगा, वो रास्ता सिरात मुस्तकीम वाला नहीं होगा। राह मुस्तकीम वही रास्ता है जो हुजूर का है और जो सहाबा का है, वो कुरान में भी मौजूद है, अहादीस में भी मौजूद है। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बेहतरीन अंदाज के अंदर कुरान ते साहिब कुरान की तारीफ बयान फरमाने बयान